Namaskar. Hello students, how are you? Certainly you are fine. In 7th standard, our subject is English and our unit is language study. Our sub-unit is today's common nouns and its singular and plural. In 5th standard, we have learnt one many pattern, and in that standard we also learnt our singular plural, but form was different. But today in 7th standard the form is singular and plural. What is the common nouns? In our home, many things like home, then spade, then chair, blackboard, pots, etc. These are the common nouns. And what is its singular and plural? Today this is an apple. This is an apple, but this is a stem and this is an apple. When we call it fruit, the singular is fruit, but the plural is fruits. But when it is a stem and when we go to plural, stems. But when we cut it and make slice, we call it one slice but many slices. This is an apple, but in the apple there are hidden seed and seeds. This also seed is singular and seeds are plural. But whenever we write at a pen, one pen and three pens, more than one we call it plural and only one we call it singular. This is a pen and these are pens. But whenever this is a leaf, it have a stem and stems but leaf, not ears, we call it leaves, and then whenever we got it a chalks, more than one we call it plural and only one thing we call it singular. But what is the obtained word by singular and plural? There are common nouns. Common nouns have two parts, two forms, countable nouns and uncountable nouns. Those nouns we can count easily, we called it countable nouns. Those nouns we cannot countable. या ठिकाणी ही असंख्य अशा पद्धतीने असतात, त्यामुळे आपण मोजू शकत नाही, आणि या ठिकाणी हे आपण मोजू शकतो. आणि काउंटेबल नाउन्स हॅव टू फॉर्म्स, सिंग्युलर फॉर्म अँड प्लुरल फॉर्म. बट अनकाउंटेबल नाउन्स हा जो फॉर्म्स आहे, ह्या फॉर्ममध्ये वॉटर, फायर, फन, हेअर, डिअर, सिंग्युलर अँड प्लुरल इन टू फॉर्म्स, या टू फॉर्म्समध्ये पण ही येऊ शकतात. त्यामुळं अनकाउंटेबल नाउन्समध्ये ही अशीच काय येतात, याचा अभ्यास पुढच्या पाठामध्ये आपल्याला होणार आहे लँग्वेज स्टडीमध्ये. तो पाठ थोडासा वेगळा या संदर्भात आहे. आता जो आपण वी आर गोइंग टू स्टडी नाऊ काउंटेबल नाउन्स आणि त्याच्यामध्ये असणारी सिंग्युलर आणि प्लुरल. Plural forms obtained by s, es, ves and en. From this letter plural forms obtained, we going to study here some examples like apples, s, bench, benches,
S, then wolf, wolves, and ox, oxen. Whenever we make plural form of singular, we use S letter, ES, FES, and EN. This is the word lib, but it obtained by FES. We cannot take here F. Next, there is a word child, child, but child, the plural of child, child, REN, we have obtained by the word REN. Then the next word is ox. We cannot obtain by S or ES or VES, only we obtained by EN, ox, oxen. Deer, we cannot take another letters or words here to make plural, but deer, deer is a plural, sheep, sheep is a plural. There are many words in English language, their form of their only one plural. Then how to study our singular and plural? How to try make our singular and plural? We can studying here. This is a word tree, and we also write down the words related tree. Which are the related words of tree? There is a first root, next second is a stem, third is leaf, fourth is flower, fifth is fruit. These are 5 words related with tree, and we can also make our homework. आपल्या घरामध्ये किंवा आपल्या शाळेमध्ये जर आपण असाल तर सिंग्युलर प्लुरल याबद्दल जर तुम्हाला सराव करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला एखादा शब्द निवडायचा आणि त्या शब्दाशी संबंधित असे आपण शब्द इंग्लिशमध्ये घ्यायचे. याच्यामुळे काय होईल बोलानो की तुमचं या ठिकाणी स्पेलिंग पाठांतर होईल. दुसरी गोष्ट तुम्हाला रिलेटेड वर्ड्स कोणते आहेत ते तुम्हाला डिक्शनरीमधून शोधता येईल आणि तुमचा इंग्लिश लँग्वेजचा स्टडीसुद्धा वाढण्यास मदत होईल. यू आर इन्क्रीज द वोकॅब्युलरी and that is why we make the word tree and another word. There are 5 words and another next. त्याच्यानंतर पुढची पायरी आपण काय करायची, या ठिकाणी रूटला बाबा प्लुरल शब्द कोणता असेल आपण कल्पना करायची किंवा आपल्याला ते माहिती व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला रूट्सचं काय होणार आहे तर रूट्स होणार आहे, स्टेमचं काय होणार आहे तर स्टेम्स होणार आहे. हे आपल्या लक्षात येईल. इथं मात्र आपल्याला बदल होतोय. यापूर्वी आपण पाहिलेला आहे लीफचं मात्र लीव्ज होतं, फ्लावर्सच होणार आहे आणि फ्रूट्सच होणार आहे. अशा पद्धतीचा एक रिलेटेड वर्ड आपण घेतला आणि त्या संबंधित शब्द आपण जर लिहिले तर तुमचं सिंग्युलर आणि प्लुरल हे सुद्धा त्यातून कळणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट या ठिकाणी लीफ हा शब्द आहे, तर लीफचं या ठिकाणी प्लुरल करत असताना आपण लीव्ज घेतलेला आहे, फ्लावर्स घेतलेला आहे, फ्रूट्स घेतलेला आहे. आणि याच्यानंतर हे लिहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की कुठल्या शब्दापासून आपण ते कुठल्या अक्षरापासून आपण हे शब्द प्लुरल करत असताना जोडलेले आहेत. तर त्यासाठी थोडीशी या ठिकाणी आपण अंडरलाईन करून घेऊया. या ठिकाणी एस, ES, VES, एस, या ठिकाणी एस. आणि अशा पद्धतीचं जर तुम्ही प्रत्येक शब्द घेऊन जर सराव केला तर निश्चितच तुमची वोकॅब्युलरी शब्दसंग्रह वाढणार आहे. निश्चितच तुमचं या ठिकाणी सिंग्युलर प्लुरलमधला कुठला भाग आहे तो तुम्हाला कळणार आहे आणि या पद्धतीनं पुढं तुम्हाला छोटी छोटी वाक्ये लिहायला सुद्धा मदत होणार आहे. तर अनदर वर्ड इज स्काय. वी टेक हिअर वर्ड डेलिबरेटली बिकॉज द स्काय इज सिंग्युलर अँड प्लुरल ऑल्सो. देन विच वर्ड्स आर ओनली सिंग्युलर अँड प्लुरल, लाईक
here one sky, next fire, next water and fun एक्सेट्रा इत्यादी या प्रकारचे शब्द आहेत ह्या प्लुरल फॉर्ममध्येच राहतात. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही आणि म्हणून या ठिकाणी स्कायशी रिलेटेड वर्ड आपण आता या ठिकाणी पाहणार आहोत. आता स्काय म्हटल्यानंतर आपण पहिल्यांदा व्हेनेवर वी ऑब्झर्व इन द स्काय वी लुक इन मॉर्निंग सन, देन मून, देन देर इज ए बर्ड, kite, एरोप्लेन एक्सेट्रा आणि असे अनेक आपण शब्द बघत असतो. तर या शब्दाशी संबंधित रिलेटेड शब्द आपण या ठिकाणी आपण थोडेसे 5 घेतलेले आहेत. पण आणखीन तुम्ही निरीक्षण जर केलात, ऑब्झर्व केलात आकाशाकडं, तर भरपूर प्रमाणात त्यामध्ये शब्द तुम्हाला आढळून येतील. कारण या ठिकाणी परत रेन येऊ शकतो शब्द, त्या रेन हा शब्द या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपण या ठिकाणी रॉकेट हा शब्दसुद्धा घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर मग अनेक प्रकारचे स्टार्स आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी आपण घेऊ शकतो. आणि अशा पद्धतीनं आपल्याला पुन्हा एकदा असे शब्द जर प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही घ्यायला लागला तर आपल्याला क्लासरूम आहे, होम आहे, त्याच्यानंतर आपलं नेचर आहे, रिव्हर आहे, अशा पद्धतीचे शब्द जर आपण घेतले तर त्यातून सिंग्युलर प्लुरल हे तुम्हाला बऱ्याच प्रमाणात कळू शकतील. देयर इज वर्ड इन आवर इंग्लिश डिक्शनरी EDUCATION education. In this word there are hidden 5 vowels A, E, I, O, U. These are 5 vowels in our English language. Another word is, there is a name of the disease, pneumonia, PNEUMONIA. And in this word also there are hidden 5 vowels. Which are the 5 vowels? A, E, I, O and U. These are 5 vowels in our English language. But whenever we make singular plural, there is a last word of y, FLY, flat, and DAY, day. Here is before y, vowel A, but here is before y, not vowel, there is a consonant. या ठिकाणी व्यंजन आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला स्वर आहे आणि त्यामुळे इथे वावेल असल्यामुळं डेचा आपण प्लुरल करत असताना या ठिकाणी DAYS करतो, या ठिकाणी IS वापरत नाही. दिस इज ए रूल ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. नेक्स्ट फ्लॅट, बट देयर इज ए नो वावेल, सो वी राइट हियर FLIES. Instead of Y, we write here IES. We written here IES, and this is the difference. Why not here IES and why not here ES? या ठिकाणी डिफरन्स आपण फरक लक्षात घेतलेला आहे. पुन्हा एकदा फरक लक्षात घ्या. ज्या वेळेला वायच्या सुरुवातीला स्वर असतो त्यावेळी त्या ठिकाणी IES वापरलं जात नाही, एस वापरलं जातं. आणि ज्या वेळेला या ठिकाणी कन्सोनंट असतं त्यावेळेला मात्र या ठिकाणी IES वापरलं जातं. अशा प्रकारचे बरेचसे शब्द आहेत. बट व्हेनेवर देयर इज कन्सोनंट FOOT, put, there are here I have written the word put, but whenever we write the plural of put, we write feet. Instead of O, we written here E, then TOOTH, tooth. Here we written TEETH. Instead of O, there is a teeth of plural, then foot, feet, tooth, teeth, and difference flies, day, days. We are going to see some slides of singular and plural. Now here is a slide associated with plants. Flower is singular
and flowers are plural. Stem is singular, stems are plural. Root, roots. Plant, plants. Tree, trees. Leaf, leaves. There are some irregular plural nouns like fish, fish, deer, deer, sheep, sheep, mouse, mice, thief, thieves. Here are some irregular plural nouns: child, children, woman, women, man, men, goods, geese, mouse, mice, foot, feet, tooth, teeth, cactus, cacti, person, people, ox, oxen. Now there is a homework. Write associated words for following words and write its plural forms. याचा अर्थ असा आहे की खाली दिलेल्या शब्दांची संबंधित शब्द लिहा आणि पुन्हा त्याचा प्लुरल फॉर्म म्हणजे अनेकवचन तयार करा. आता या ठिकाणी ट्री हा शब्द यापूर्वीच आपण घेतलेला आहे आणि त्याला रिलेटेड किंवा असोसिएट वर्डसुद्धा पाहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्कूल, त्याच्यानंतर होम अँड स्काय या संबंधित तुम्ही कमीत कमी या ठिकाणी 10 to 15 10 ते 15 शब्द बनवा आणि त्याचे प्लुरल फॉर्म्स तुम्ही तयार करा. अशाच प्रकारचे शब्द कॉमन नाउन्स तुम्ही घेऊ शकता आणि त्याच्याशी रिलेटेड वर्ड्स जर तुम्ही घेतले तर त्या ठिकाणी मागाशी सांगितल्याप्रमाणे वोकॅब्युलरी तुमचा शब्दसंग्रह वाढू शकतो. आणि मुलांनो विचार जर थोडासा केला तर एक विचार करा. आपण एक थोडंसं साधारण मागाशी तुम्हाला सुरुवातीला ते मी ॲपलबद्दल काही सांगितलं तर हे या ठिकाणी सुद्धा आपण बरेचसे शब्द बनवू शकतो. या ठिकाणी मी ॲपल आणलेला आहे. ॲपल, स्टेम, पील, स्लाईस. त्याच्यानंतर मी ॲपल कट केलं, कट हा शब्द आपला तयार झाला. त्याच्यानंतर आपण स्लाईस बनवल्या, स्लाईस हा शब्द तयार झाला. त्याच्यानंतर आपण कट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये सीड्स सापडणार आहेत, तो एक शब्द आपला तयार झाला. त्याच्यानंतर हे कापल्यानंतर ॲपल आपण आपल्या ग्रँडमदरला देणार आहे, ग्रँडफादरला देणार आहे, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल या सर्वांना देणार आहेत. असे शब्द जर तुम्ही लिहून काढले तर फक्त सफरचंदामुळे तुम्हाला मिनिमम 20 to 25 वर्ड्स या ठिकाणी बनवू शकता. आणि अशा पद्धतीची जर कला आपल्याकडे आत्मसात केली निश्चितच आपला शब्दसंग्रह जर वाढला तर आपल्याला बऱ्यापैकी इंग्लिशमध्ये इम्प्रूव्हमेंट आपण होऊ शकतो. सी यू अगेन. हॅव अ नाईस डे.